السلام علیکم ایوری آئی ہوپ یو آل آر ڈوئنگ ویل. دس از ارشاد فرام جاپان. اور آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ بہت ہی یوزفل انفارمیشن اور ان سائٹ شیئر کرتا ہوں کہ جاپان میں ماسٹر یا پی ڈی کی ڈگری کرنے کے بعد آپ کو جاب مل سکتی ہے. اگر مل سکتی ہے تو کس طرح مل سکتی ہے, آپ کس طرح جاب اٹین کر سکتے ہیں. ہاؤ ٹو گیٹ اے جاب آفٹر ڈوئنگ ماسٹرز اینڈ پی ڈی ان جاپان. بڑھتے اپنی ویڈیو کی طرف. حاجی السلام علیکم ایوری ون. My name is Irshad Hussain and I am pursuing Masters in Civil Engineering at one of the top ranked university in Japan. اور آج میں موجود ہوں یہاں ٹوکیو اسکائی ٹری کے پاس. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میرے بیگ پہ ٹوکیو اسکائی ٹری, یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جناب. میں آج آپ کے ساتھ بہت یوزفل انفارمیشن شیئر کرنے جا رہا ہوں. میں ابھی ایک کنسٹرکشن سائٹ کا ٹور کر کے آیا ہوں ایک کانٹریکٹر کے ساتھ, جو کہ آپ ٹوکیو اسکائی ٹری کے پاس یہاں پہ ریلوے کی کنسٹرکشن کر رہے تھے. تو میں نے ان کے ساتھ 2-3 گھنٹے کا کنسٹرکشن سائٹ کا ٹور کیا ہے, اور میں نے انالائز کیا ہے کہ جاپان میں اگر آپ ماسٹر یا پی ایچ ڈی کے اسٹوڈنٹ ہیں تو آپ کس طریقے سے جاب لے سکتے ہو, واٹ ایور جو بھی آپ کی فیلڈ ہو, جو بھی آپ کا میجر ہو, اور کتنا آسان ہے جاب لینا, کیا کیا ریکوائرمنٹس, بیسک ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں. تو یہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. جاپان میں جاب لینے کے 3 میتھڈ ہیں, 3 ویز ہیں جن کی مدد سے آپ جاب لے سکتے ہیں. میں ساتھ ساتھ آپ کو خوبصورت ایریا کا ویو بھی دکھاتا ہوں. میں ایک چھوٹے سے دریا کے کنارے پہ چل رہا ہوں, اور ساتھ ساتھ آپ کو انسائٹ شیئر کرتا ہوں. میں اپنا کیمرہ سوئچ کرتا ہوں. ہاں جی ویورز, تو ساتھ ساتھ آپ یہ خوبصورت بیوٹیفل اسکائی ٹری اور اس کے سراؤنڈنگ پہ آپ یہ ویوز کو انجوائے کریں, اور ساتھ ساتھ میری ایڈوائس کو بھی آپ سنیں بہت ہی کیئرفلی. جاپان میں اگر آپ ماسٹر یا پی ایچ ڈی کے اسٹوڈنٹ ہیں, یا ابھی آپ نے جاپان آنا ہے, تو آپ نے 3 چیزیں مائنڈ میں رکھنی ہیں, تاکہ جیسے آپ جاپان میں لینڈ کریں, آپ کی ڈگری کورس سٹارٹ ہو, تو آپ ساتھ ساتھ ہی اپنی جاب ہنٹنگ کی اس کی تیاری سٹارٹ کر دیں. جاپان میں جاب لینے کے لیے کم سے کم 1 سال پہلے اپلائی کرنا پڑتا ہے, جاب ہنٹنگ سٹارٹ کرنی پڑتی ہے. اگر آپ لیٹ سپوز سپتمبر 2027 میں گریجویٹ ہو رہے ہیں, تو اٹس مین آپ کو سپتمبر 2026 سے جاب ہنٹنگ سٹارٹ کرنی ہوگی. پھر آپ کے پاس جب آپ گریجویٹ ہونے والے ہوں گے, تو اس سے 3-4 مہینے پہلے آپ کے ہاتھ میں جاب آفر ہوگی, تب آپ ادھر جاب کر سکتے ہیں. اور یہ جاپنیز کمپنیز اسی فالو کرتی ہیں, اسی طرح وہ اپنی جاب اناؤنس کرتی ہیں, اور پھر جو اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں وہ ساتھ یہاں پہ جاب اٹین کر لیتے ہیں. اب یہ تو ہو گیا پروسیجر کہ ٹائم لائن کہ 1 سال پہلے اپلائی کرنا ہے. اب آپ نے چیزوں کو لے کے کس طرح چلنا ہے, کون کون سی اسٹریٹجی اپنانی ہے. تو جاب لینے کے یہاں 3 ویز ہیں. سب سے پہلا جو کہ ریکمینڈڈ وے ہے, سب سے یوزفل وے ہے, وہ یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے اپنی فیلڈ کی کمپنیز کی لسٹ بنائیں, چاہے اپنے کسی سینئر سے پوچھ کے, چاہے آپ اے آئی یعنی چیٹ جی پی ٹی سے پوچھ کے, یا آپ گوگل سرچ کر لیں کہ جاپان میں لیٹس سپوز اگر آپ سول انجینئرنگ کے ہیں, تو سول انجینئرنگ سے ریلیٹڈ آپ 10-12 کمپنیز کو شارٹ لسٹ کر لیں. شارٹ لسٹ کرنے کے بعد آپ ان کی کمپنی کی ویب سائٹ پہ جا کے اپنا اکاؤنٹ بنائیں, اپنے آپ کو رجسٹر کریں. وہ آپ کو آپ کے نام کا ایک مائی پیج کا اکاؤنٹ اوپن ہو جائے گا. اس کے بعد ادھر وہ انفارمیشن شیئر کرتے رہیں گے کہ ہم اس ٹائم پہ ہائرنگ کریں گے, اس ٹائم پہ انٹرنشپ آفر کریں گے, اس ٹائم پہ سائٹ ٹور کرائیں گے. آپ ان کے سائٹ ٹور اٹینڈ کرو, ان کی انٹرنشپ اٹینڈ کرو, اور پھر ادھر چانسز ہوں گے کہ آپ کی ہائرنگ ہو جائے. میں بھی اسی طرح ایک کانٹریکٹر ہے, اس کی ویب سائٹ پہ اکاؤنٹ میں نے کریٹ کیا تھا, رجسٹرڈ کیا تھا اپنے آپ کو, اور ان کی انفارمیشن آئی تھی کہ آج یعنی کہ 10 اپریل کو یا تھرسڈے کو ہم ایک ٹور ارینج کر رہے ہیں, جس میں کچھ اسٹوڈنٹ جو بھی انٹرسٹڈ ہے ہمارے کام میں, وہ آ کے اٹینڈ کریں. تو بیسیکلی ٹور کا پرپز یہ ہوتا ہے کہ آپ جا کے کمپنی کی پروفائل دیکھو, کمپنی کا کام دیکھو, کمپنی کے لوگوں مینیجر سے بات چیت کرو, دیکھو کہ وہ کس طرح چیزوں کو مینیج کرتے ہیں, آرگنائز کرتے ہیں. اگر کمپنی کو جوائن کرنے کے بعد آپ کی لائف کیسی ہوگی, کون سی فیسلٹیز آپ کو ملیں گی, تو یہ ساری چیزیں آپ کو پتہ چل جاتی ہیں. کیونکہ جاپان میں کمپنی کو چوز کرنے سے پہلے
कंपनी का काम, कंपनी की यानी कि सैलरी, मरात और उसमें वर्क लाइफ बैलेंस कितना होगा, ये सारी चीज़ें आप पहले देखते हो फिर आप ज्वाइन करते हो। तो ये आपको मौका देती है कंपनी को अंडरस्टैंड करने का, उसके काम को अंडरस्टैंड करने का। और आज का जो हमारा यहाँ पे टूर था, हमने पहले कंपनी के मैनेजर ने हमें पहले ब्रीफिंग दी, कंपनी का स्ट्रक्चर बताया। उसके बाद जो उनका साइट इंचार्ज था उसने हमें साइट टूर करवाया, कंस्ट्रक्शन डिटेल समझाई। फिर उन्होंने हमें 1 घंटा दिया, कंपनी के कुछ एम्प्लॉयज़, इंजीनियर्स वगैरह के साथ बिठाया, गपशप की, यानी चाय शाय पी। 1 घंटा के आप इनसे क्वेश्चंस करो कि आपकी शिफ्ट कितने घंटे की होती है और आप कंपनी के जो दिन की शिफ्ट करने के बाद कैसी लाइफ गुजारते हो, फैसिलिटीज़ क्या होती हैं, जिम, एक्सरसाइज, उसके बाद घूमने फिरने की जगह क्या पास में होती है, ये सारे क्वेश्चंस आप उनसे कर सकते हो। तो आप मतलब डिसाइड कर सकते हो कि कौन सी कंपनी आपने चूज़ करनी है और कौन सी नहीं करनी, तो ये बड़ा फ़ायदा होता है। इसी तरह ही अब मेरा अकाउंट चूँकि इस कंपनी की वेबसाइट पे बना हुआ है, तो जब ये इंटर्नशिप अनाउंस करेंगे, मैं हफ्ते की या महीने की इंटर्नशिप भी करूँगा इनके साथ, मुझे और ज़्यादा पता चलेगा कि अच्छा कंपनी मेरे लिए सूटेबल है कि नहीं। ये एक वे है कि यूँ ही आप जापान लैंड करें, आप कंपनी शॉर्ट लिस्ट करें अपनी फील्ड की, उनकी वेबसाइट पे जाके अकाउंट बनाएं और उनकी इंटर्नशिप, उनके टूर्स और उनके जो भी ऑनलाइन लेक्चर्स होते हैं वो अटेंड करो। कंपनी खुशी से आपको एक्सप्लेन करती है, ताकि कल को आप, कंपनी को भी चाहिए होता है ना कि उन बंदों को ले जो इंटरेस्टेड हो हमारे काम में लॉन्ग टर्म चलने के लिए। अब नंबर 2 वे है कि आप जो यहाँ पे थर्ड पार्टी होती है, कुछ जापान में कुछ ऐसी वेबसाइट्स हैं और कंपनीज़ हैं जो कि थर्ड पार्टी के तौर पे काम करती हैं। वो आपकी जो स्किल्स होती हैं, आपकी जो स्ट्रेंथ होती हैं, उनको अलाइन करती हैं कंपनीज़ के साथ। लेट्स सपोज आप सिविल इंजीनियर हैं और आपको जैपनीज़ नहीं आती और आपको कुछ सॉफ्टवेयर आते हैं, ऑटोकैड वगैरह या GIS, तो वो कंपनी जो थर्ड कंपनी होगी वो आपकी स्किल्स के अकॉर्डिंग आपकी CV कंपनी को रेफ़र करेगी और फिर वो आपका इंटरव्यू करेंगे और फिर आपकी हायरिंग हो सकती है। तीसरा वे है आपके प्रोफेसर या सुपरवाइज़र के साथ अगर अच्छे ताल्लुकात हैं, अच्छी आपकी बॉन्डिंग है, तो ही कैन आल्सो रेफर यू टू सम एम्प्लॉयर्स, वो आपको किसी कंपनी में रेफ़र कर सकते हैं। तो ये 3 वेज़ हैं जॉब लेने के। नंबर 1 मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है कि कंपनी की वेबसाइट्स पे अपनी अकाउंट क्रिएट करें और उनकी सेशंस अटेंड करें। नंबर 2 किसी थर्ड पार्टी के थ्रू आप अपनी CV देंगे और आपको कंपनी में कांटेक्ट करवाएंगे। नंबर 3 अपने सुपरवाइज़र के थ्रू। तो अब ये तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि हाउ टू अटेन अ जॉब आफ्टर डूइंग मास्टर्स और PhD इन जापान। अब एक और चीज़ एक्सप्लेन करता हूँ कि क्या क्या स्किल्स ज़रूरी होती हैं जॉब लेने में। बेसिकली आपका जो भी मेजर हो, आप जापान में किसी कंपनी को भी ज्वाइन कर सकते हो, यानी ज़्यादा तो नहीं। अगर आप सिविल इंजीनियर हैं तो आप किसी मैकेनिकल फैक्ट्री को, मैकेनिकल कंपनी को तो ज्वाइन नहीं कर सकते, आपका फ्यूचर भी उसमें मतलब प्रमोशन भी नहीं होगी। ज़रूरत आपने इससे थोड़ा बहुत रिलेटेड ही कंपनी ज्वाइन करनी है, बट ये आपको किसी भी डिपार्टमेंट में ले सकते हैं। अगर आपको कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री ने लिया है, अगर आपकी जियो टेक्निकल स्पेशलिटी है, आपको ब्रिज इंजीनियर के तौर पे ले सकते हैं, आपको कंक्रीट इंजीनियर, आपको कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट। आप बहुत आसान है जापानीज़ इंडस्ट्री में पेनिट्रेट करना, क्योंकि सैचुरेशन बिल्कुल नहीं है, बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो आप की जो भी फील्ड है उससे मिलती जुलती फील्ड में आप इजीली ज्वाइन कर सकते हो, बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं। बट लैंग्वेज बैरियर बहुत ज़्यादा है, स्पेशली कंस्ट्रक्शन में। मैंने आज नोट किया है, हम तकरीबन 10 स्टूडेंट्स आए हुए थे एशिया टूर में, जिसमें से 8 जैपनीज़ थे और एक चाइनीज़ था, उससे भी जैपनीज़ आती थी, और एक मैं था। मुझे जैपनीज़ बहुत थोड़ी बहुत आती है, लेकिन मैं थोड़ी बहुत चीज़ अंडरस्टैंड करता रहूँ, बट स्टिल मेरे लिए बहुत हर्डल थी उनकी हर बात को पिक करना। इसलिए अगर आपने स्पेशली कंस्ट्रक्शन साइट को ज्वाइन करना है, कॉन्ट्रैक्टर्स को, तो लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी। तो ये लैंग्वेज बहुत मैटर करती है। इसी तरह की बाकी यूज़फुल वीडियोस हमारी देखते रहिए, हमारे चैनल के साथ बंधे रहिए। सी यू, मातने।